जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर रंगामाटिया निकट में द्रुतगामी बाइक दुर्घटना वृद्धों मृत्यु बारिपदा सदर थाना मामला रुजु। रंगामाटिया निकट में द्रुतगामी बाइक दुर्घटना वृद्धों मृत्यु होती। मृतक जनक हेले बारिपदा सदर थाना अंतर्गत रंगामाटिया अंचल बायार सिंह। से तांको पत्नी सहित हाट को जाइथिले। घर को बाइक जोगे उभय फेरुवा समय एक बाइक धक्का भारसाम्य हराई रास्तार पड़ जाते जहाँफल जोर रे आघात लगी प्रचुर रक्तस्राव होता। तांको गुरुतर अवस्था प्रथमे पेरा मेडिकल भर्ती करा सेठारे तांको कटक स्थित एससीबी मेडिकल को स्थानांतरित करा सेठारे चिकित्साधीन अवस्था तांकर मृत्यु होती। एने परिवार लोकंक अभियोग क्रमे राति प्राय 8:10 समय बारिपदा सदर थाना मामला रुजु करा। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन खीरीपदा छक इलाकार बुधवार अपराह 3टारे पुणी राजरास्तार बुलिला गटछड़ा बणुआ दंताहाती। सूचना मुताबक खीरीपदा जंगल समेत आखपाख जंगल भितर विचरण करुवा गटछड़ा बणुआ दंताहाती खाद्य अन्वेषण में अधिकांश समय स्पष्ट दिवालोक गाँ भीतर को पशि आसी तो केतेबेले व्यस्तबहुल राजरास्तार विचरण करुच्ची। बुधवार अपराह बैसिंगा बाणती राजपथर विशाल दंताहाती खीरीपदा छक विचरण करुवा देखि यातायात ठप हो जाता। रास्ता उपरे बड़ बड़ गाड़ी गुड़िक अटकी रही बेले हाथी पछरे लोकंकर गहली देखा मिली। खीरीपदा छक राज्य राजपथ उपरे किछ समय विचरण करने पर धान खेत हो गटछड़ा विशाल दंताहाती जंगल भीतर को पलाई जाइथिला। हाथीर गतिविधि अनुधान करने को गजसाथी प्रमुख घटनास्थल में उपस्थित रही। परवर्ती खबर बाघुआशल निकट में अजा गाड़ी दुर्घटना युवकर मृत्यु बारिपदा सदर थाना अभियोग। बाघुआशल निकट में अजा कार दुर्घटना युवकर मृत्यु होती। मृतक जनक हेले विषयी थाना अंतर्गत सरगड़ा अंचल विवेकानंद बेहरा। से स्थानीय प्रिंस कॉलेज रे कार्य करते। कॉलेज निकट में रास्ता कड़े चली चली जाऊा समय एक अजा गाड़ी धक्का भारसाम्य हराई रास्ता कड़े पड़ जाते जहाँफल जोर रे आघात लगी प्रचुर रक्तस्राव होता। गुरुतर अवस्था प्रथमे तांको पेरा मेडिकल भर्ती कराइथिला। सेठारे कार्यरत डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। एने तांको परिवार लोकंक अभियोग क्रमे बारिपदा सदर थाना मामला रुजु करा जायछि। एने पुलिस पक्षर सूचना मिली। परवर्ती खबर बारिपदा उत्तरसाही छौ नृत्य प्रतिष्ठान पक्षर छौपड़िया छौ समर कैंप अनुष्ठित निर्देशक और अभिनेता योगदान। बारिपदा उत्तरसाही छौ नृत्य प्रतिष्ठान पक्षर बारिपदार प्रसिद्ध छौपड़िया सकाल 6टाରୁ 9:30 पर्यंत चली छौ नृत्य समर कैंप। एथिरे बारिपदा तथा आखपाख अंचल 50 अधिक छोट बड़ छात्र छात्री एथिरे योगदान करी विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य शिक्षा करछंती। एने बुधवार दिन सेठारे अतिथि भावे हॉलीवुड जगतर अभिनेता स्वराज बारिक और ओडिया फिल्म निर्देशक चिन्मय दास पट्टनायक जोग देथिबार दृश्य देखा मिलता। परवर्ती खबर धबळीशल ग्राम में हाथी उपद्रव नष्ट करचंती आंब फसल। बांगरीपसी ब्लॉक अधीन धबळीशल ग्राम में हाथी उपद्रव देखा मिली। एक 14 टिकिया हाथीपल आंब बगीचा को पशि आसी दिवा 4 घटिका समय आंब नष्ट करने सहित आंब गछ भांगी नष्ट करछंती। हाथी को घोड़ाई वन विभाग कर्मचारी चेष्टा जारी रखिथिबा बेले हाथी आंब बगीचा छाड़ी जाऊ नाहांती। किछि दिन पूर्व यही हाथीपल बांगरीपसी अंचल आसी पुणी फेरी जाइथिबा बेले हैं पुणी आंब बास्नारे बांगरीपसी अंचल को फेरी आछंती। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन जोगिनुआ पंचायतर पथरा ठारे चढ़ाऊ कर चोराबाली बजे ट्राक्टर जबत करने घटना बुधवार राति 11टारे मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बड़साई पुलिस। सूचना मुताबक बाली चोरा चालाण होउथिबार खबर पाइबा परे बड़साई पुलिस टीम पथरा ठारे आतर्कित चढ़ाऊ करथिला। चढ़ाऊ समय नंबर विहीन बाली बजे ट्राक्टर जबत कर थाना को नेबा सहित एने बुधवार राति 194 नंबर एक मामला रुजु कर अधिक तदंत जारी रखी बड़साई पुलिस। परवर्ती खबर मयूरभंज जिले में प्रथम थर पर कप्तिपदा उपखंडर पुराणा पानी छौ नृत्य दल प्रशिक्षण शिविर अनुष्ठित। मयूरभंज जिलार राजतंत्र समय 4 गोटी सब डिविजन मध्य बारिपदा सदर बामनघाटी 5 फीट ठारे छौ नृत्य दल रही बेले बर्तमान सुधा कप्तिपदा सब डिविजन में कौन छौ नृत्य दल ना। तेणु कप्तिपदा उपखंडर पुराणा पानी धरणीधर कला संस्कृति परिषद पुराणा पानी अनुकूल प्रोजेक्ट छाउनी उद्यम एवं ओडिशा वन उन्नयन निगम सहायतार
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଛଉ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। 1 ମାସ ଧରି ଏଠାରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବା ସହିତ ନୂତନ ଛଉ ଦଳ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରବିବାର ପ୍ରାୟ 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ଥାନା ଅଧୀନ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ସୋମନାଥ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ କ୍ରିଷ୍ଣା 7 ବର୍ଷ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ପୋଖରୀରୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବଜ୍ରପାତର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦାସ୍ଥ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତକ ବାଳକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବାର ପ୍ରକାଶ। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଗସ୍ତରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ଆସି ବ୍ଲକର ଝରମାତାବନ୍ଧ ଧବଳେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବୃହତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରି କାମରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଉଛି ବୋଲି ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥାକୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ପରେ ସିମଳାଠାରେ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବଜାର ଗୃହକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଉପରେ କହିଥିଲେ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜରେନ ନାୟକ, ବଡ଼ସାହି ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଦସ୍ୟ ସୁଗଦା ମୁର୍ମୁ ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ମେମୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ 68180ଟି ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ 45 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଠାକୁରତୋଟା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ବାରିପଦାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:50ରେ ଛାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଅପରାହ୍ନ 2:40ରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ଟ୍ରେନ୍ଟି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବାରିପଦାରୁ ବାହାରି ଜାମଶଳ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ବେତନଟୀ, ଯୁଗଳ, ଯୋଗପୁରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1:30ରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ ରୁପ୍ସା ଜଙ୍କସନଠାରୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଠାକୁରତୋଟା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରେଲୱେ ଏଲ୍ସି ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 3 ନିକଟରେ ଏକ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ଟି ଠାକୁରତୋଟାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ 1:48 ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ଟି 3:05 ସମୟରେ ଠାକୁରତୋଟା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚିକଟାମାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଜଣା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଏକ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ବଳଦକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ବଳଦଟି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ନେବାର ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର କରମାରାଣୀଙ୍କ 2ଟି ବଳଦକୁ ଏକ ପଡ଼ିଆରେ ଖୁଣ୍ଟା ସହ ଲମ୍ବ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2ଟି ଯାକ ଚରୁଥିଲେ। ଦୈବାତ ଗୋଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4ଟା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଳଦକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଗ ଗୋଡ଼କୁ ଦଳି ଦେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବଳଦଟି ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବାରୁ ମୁକୁଳି ନ ପାରି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ହେଁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ମାଲିକ ଜଣକ ବୁଧବାର ସକାଳେ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଭୀମକାନ୍ତ ମାଝୀଙ୍କୁ 2 ତାରିଖରେ କିଛି ମାଫିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଆକାଶ ନାୟକ, ମାନସ ପୁହାଣ ଓ ରଜତ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି 2 ତାରିଖ ଭୋର ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ବେଆଇନ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଜ କାର ଧରି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ନିଜ କାର ଚଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ମାଫିଆ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ମାଫିଆ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କପ୍ତିପଦା ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 134ରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହିତ 15ରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଥାନାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଆଧାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ। ତେବେ
ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଯେଉଁଭଳି ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।